எப்படின்னா இன்னைக்கு நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் இதுல டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம். ஸோ அப்படியே ஒவ்வொன்றா சீக்வன்ஸ்ல வந்து நம்ம பார்க்க ஆரம்பிப்போம். ஸோ வாட் ஐ லூஸ் ஐ ஓப்பன் த ஃபைல், கொஸ்டின்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஃபைல் நான் இது பண்றேன். You can, if you are Vivek, if you are comfortable with English, you can continue in English also. Yeah. Oh, okay, sir. Fine, sir. Tamil use பண்ணுங்க, because I think you are more comfortable with English, இல்லையா? Yeah, yes, sir. True, sir. I know it. Yeah. So you can use more of English, less of Tamil. No problem. Less of, fine, sir. School students எடுக்கும்போது நாங்க தமிழ் பேசுங்கன்னு சொல்லுவோம். Okay, sir. But இங்க இவங்கெல்லாம் college students. So okay, whatever language you are comfortable, you can talk. Fine. Okay, sir. Fine, sir. So, okay, students. So we'll begin with questions. So what we have done in the previous classes, we have already discussed a few of these questions like verbal ability and other areas also. So we are continuing with the same. So that, students attending for the first time classes in verbal ability, you'll be able to work out and solve questions. Okay. So first, let us look at a few questions, 4 to 5 questions, which I had posted in the WhatsApp group. So in both the WhatsApp group, we have 2 WhatsApp groups. So I posted. So, and this relates to verbal ability. So in verbal ability, the topic is spotting errors. Okay. So what I'll do very quickly, a few seconds, I'll just give you a brief of what this is. Okay. And then we'll move on to the first question. And you can try solving the question. Okay. So you are given a sentence. There is one sentence. One sentence is broken into 4 different parts, into 3 different parts. That is, you can find the options as A, B, and C. If there is no error in any of the parts, A, B, or C, then the answer is D. So this is how you are solving these questions, these kind of questions. Okay. So what I suggest is you can start reading the first question. But question the screen is not visible, okay. Vivek. Yes. Screen visible agala. Okay. Yeah. So is the screen visible? Yeah, correct. Okay, so for some questions, like questions such as error spotting or questions in verbal ability, in the exam you'll be given this directions to solve. So they will give you in about 2 to 3 lines. So you need not try understand the directions to solve, but your focus will always be the question, the main question. So as I told you, in the directions to solve, this is what they have given. They have mentioned that there are 3 parts. A sentence is broken down to 3 different parts. And if you find an error in any of the parts, that is your answer. If you don't find error in any of the 3 parts, then your answer will be D. Okay. So you can have a look at the first question and you can tell me. So you can just take a few seconds. If you're not able to arrive at the answer, I'll help you out. Okay. So you can read question 1. So part A, part B, and part C. So let me read the first one. I shall certainly write to you when I shall reach New Delhi. I shall certainly write to you when I shall reach New Delhi. So if the error is in the first one, I shall certainly, then I have to give the answer as A. If the error is in write to you, then answer is B. If the error is in the third sentence, then answer is C. If there is no error, you have to put D. Am I correct? Yes, sir. Yeah, yes. okay. Yes. Okay, so students, you can take a few seconds in case you're not able to arrive at the answer, or even say if you have clarifications, you have a few thoughts as to how you can solve this question and you want to discuss, share that with me, you're free to do. You can share. You can have a discussion with me. You can do that also. If you're not able to arrive, then tell me, I'll help you out. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் சொல்லலாம் எதில் தவறு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லலாம், எரர் எங்கே இதில் இருக்குன்னு சொல்லலாம்.
சசிகுமார் ஆர் பிரியா எதில் எரர் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? Is it C? Option C ன்னு எனக்கு தோணுது. Yes sir, that's right sir. எப்கா கிளாராவுக்கும் C தான் தோணுது. Yes sir, yes. There's an error in C. So ஹெப்கா கிளாரா எது என்ன கரெக்ட் ஃபார்ம் அதுக்கு சொல்ல முடியுமா? Yes sir. So part C should be when I reach New Delhi. Yeah, அந்த ஷெல் வராது. When I reach New Delhi, correct. அது நானா when I reach. Okay. So shall I just mention a brief about the reason, sir? Here. This is enough. You already told me what is the correct form. அது போதும். அதுக்கு மேல explanation வேண்டியதில்லை. You go to the next question. Fine, sir. Yeah, when I reached இல்ல. When I reached வராது. When I reach தான் sir. In the question given past tense வராது Clara. Okay, right. Yeah, go to next question. Okay sir. Yes. So you can see question 2. You can go down because things are not clear. I mean, you can go down little bit, Vivek, because the first A is not clear. A is not visible. Okay. Right. Podu. Okay sir. So is it visible sir? Yeah. Now it's okay. Okay sir. இதுக்கு C answer. D sir. D. Oh, there's no error. Okay. No error. No. Yes. Okay. So will you please buy some jaggery for me if you go to the market? நான் நினைச்சேன் என்னன்னா, what I thought, will you please buy some jaggery for me when you go to the market அப்படின்னு நினைச்சேன். பட் எல்லாம் ஒன்று when and if I think this makes no difference இல்லையா? என்னன்னா இந்த இடத்துல வந்து that is ஒரு இது மாதிரி சார், that is ஒரு அன்சர்டனிட்டியா கேக்குற மாதிரி இருக்கு, அந்த மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, அன்சர்டனிட்டி போனால் ஒருவேளை போனால் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஓகே, கேரி ஆன் அந்த மாதிரி. Yeah, we'll go to numbers, huh? Yeah. Numbers, yes sir. So அடுத்தது வந்து இது பார்க்கலாம். Let's look at numbers. அப்ப இதுல வந்து உங்களுக்கு நீங்க டைரக்டா क्वेश्चन பார்த்தா போதும். Students can start reading. இதுல வந்து specific instructions எதுவும் இல்ல உங்களுக்கு. அந்த மாதிரி ரீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. Straight away நீங்க question read பண்ணிரலாம். So you can read the first question. D is the answer. Yes sir. Option B is. Students என்ன லாஜிக் தெரியுமா? உங்க ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்பீங்க. D is the answer. I think I am right. சரி, yes sir. இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்க. I think அவங்களுக்கு தெரியல, எனக்கு தெரியுமா தெரியாதா? தெரியலன்னா அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். Now you should open your mouth. சொல்லிட்டுமா? Yes. நான் ரொம்ப சிம்பிள். உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் இதுதான் we are recollecting what you learnt in 10th standard. அந்த இதுதான் பேசிக் ரூல்ஸ் தான் பார்க்குறோம். ஸோ when I tell உங்களுக்கு வந்து இது இவ்வளவுதான், இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் உங்களுக்கு தோணும். ஸோ ரொம்ப ஒரு கால்குலேஷனோ, பிகாஸ் உங்க எல்லாருக்குமே என்ன தோணலாம் அப்படின்னா நம்பர்ஸ் அப்படிங்கும் போது ரொம்ப கால்குலேஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி இந்த பேட்டர்ன் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ்ல எதுவுமே அந்த மாதிரி இருக்காது. நீங்க வந்து மைண்ட்ல யூ கேன் ஒர்க் அவுட் அண்ட் சால்வ் கொஸ்டின். ஸோ இதுல என்னன்னா உங்களுக்கு டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். இப்போ டிவிசிபிலிட்டி நம்பர் இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க கொஸ்டின்னா, எந்த நம்பர்ஸ் வந்து எக்ஸாக்ட்லி டிவிசிபிள் பை 11 கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்பர் 11 டிவிசிபிலிட்டி ரூல், ஒரு பர்டிகுலர் நம்பர் 11 டிவிசிபிளா அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம், அந்த நம்பர்ல இருக்கக்கூடிய டிஜிட்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், we should add all the digits. So if you take option D, the number is 415624. Now when you add all the digits, so add 4 plus 1 plus 5 plus 6 plus 2 plus 4. So when you add, you will get 22. So when you
take the sum of all the digits of the number in option D, that is 4 plus 1 plus 5 plus 6 plus 2 plus 4, you will get 22. இந்த 22ங்கிற நம்பர் வந்து 11 ஆல divisible இல்லையான்னு நீங்க பார்க்கணும். So if the sum of digits is divisible, so 22 is divisible by 11. So when the sum of digits is divisible by 11, that particular number will be divisible, exactly divisible by 11. So this is the logic. புரிஞ்சா லாஜிக் புரிஞ்சுதா? can just acknowledge. Any one of the students, Abhinay or anybody else, yaar venalum, anybody can just acknowledge. புரிஞ்சில்லையா? ஓகே ஃபைன். யா, இவங்க பிரியா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, ஸ்டூடெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ஃபைன், ஓகே ஓகே. ஸோ நம்ம அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். வில் மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே ஓகே. ஸோ கொஸ்டின் பாருங்க. கொஸ்டின் 2, இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இட்ஸ் கிவன் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அன் ஈக்குவேஷன். ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட் ஈக்குவேஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. கொடுத்துட்டு ஒரு இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் மார்க் இருக்கு. தட் இஸ் த மிஸ்ஸிங் நம்பர். ஸோ தட் இஸ் த வேல்யூ யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட். ஸோ இதுல நம்பர்ஸ் வந்து நீங்க எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க, இந்த கால்குலேஷனுக்கு வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது தான். இது வந்து நீங்க வித் பென் அண்ட் பேப்பர் பண்ணாம நீங்க வந்து பண்ணணும். இது வந்து இந்த வேல்யூ ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா உங்களுக்கு தெரிஞ்சா கூட நீங்க சொல்லிடலாம். யூ வில் பி ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை எந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட்னு சொல்ல முடியும். ஸோ ஒரு டேக் அபவுட் ஒரு 20-30 செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. யூ கேன் போஸ்ட் த ஆன்சர் அண்ட் இந்த சாட் ஆர் யூ கேன் டெல் மீ ஓவர் த மைக். ஓகே. ஸோ ஏதாவது வந்திருக்கா? has anybody given answers? நீங்க இது பண்ணலாம். உங்களுக்கு இதுதான் ஆன்சர் அப்படின்னு எது மைண்ட்ல தோணுதோ நீங்க இதுல சாட்ல போடலாம். ஐ வில் கன்ஃபார்ம் டு யூ. ஐ வில் கன்ஃபார்ம் அது கரெக்டா இல்லையா நான் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். ஓகே. நான் சொல்லட்டுமா? shall I tell the answer? Okay, நான் சொல்றேன். I'll tell the answer. Okay, the answer is option B. Okay, I think யாரோ இது பண்ணிருக்காங்க. I think they have sent இது பண்ணிருக்காங்க. somebody has sent. Okay, இவங்க அபிநயா சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அதே வந்திருக்கு. ஐ திங்க் அவங்க மைண்ட்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து she has got the same answer. ஓகே ஓகே ஃபைன். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் we'll move on to the next question. ஓகே. ஸோ இதுவும் இதுல தான் உங்களுக்கு இட்ஸ் a question on numbers தான். கொஸ்டின் 3 பாருங்க. இது வந்து இட்ஸ் a very simple calculation தான் பாத்தீங்கன்னா. ஸோ டோட்டலா 3 வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஈக்குவேஷன்ல there are 3 வேல்யூஸ். அதுல ஒன்னு வந்து மிஸ்ஸிங் வேல்யூ. அந்த மிஸ்ஸிங் வேல்யூ என்னங்கிறது நீங்க கண்டுபிடிக்கணும்.
ஓகே, ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். about 10-15 செகண்ட்ஸ். ஸோ ஐ திங்க் இப்போ கொஸ்டின் எல்லாரும் வியூ பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஐ திங்க் ஆல் ஆஃப் யூ would have viewed the question. யா, நீங்க உங்களுக்கு தோன்றது சொல்லலாம். அது வந்து உங்களுக்கு நான் கன்ஃபார்ம் ஆன்சர் கரெக்டா இல்லையான்னு நான் கன்ஃபார்ம். சார் கொஸ்டின் தெரியல. கொஸ்டின் புரியலையா? ஓகே ஃபைன். கொஸ்டின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகல சொல்றீங்க இல்லையா? கொஸ்டின் தெரியல. வியூ ஆகலையா உங்களுக்கு? தெரியல ஸ்கிரீன்ல. ஐ சி. ஓகே ஓகே. இப்போ இப்போ நவ் நோ சார் வரல. உங்களுடைய ஷேர் ஸ்கிரீனை நீங்க இது பண்ணுங்க, கிளிக் பண்ணுங்க. உங்களுடைய ஷேர் ஸ்கிரீன் ஆப்ஷன் வந்து உங்களோட டிவைஸ்ல கிளிக் பண்ணிருக்கீங்களா? நீங்க அந்த இது மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதாவது உங்களோட ஸ்கிரீன்ல வந்து கீழே பாட்டம்ல வந்து 3 டாட்ஸ் இருக்கும்ல, அதுல வந்து உங்களுக்கு ஷேர் ஸ்கிரீன் ஒரு அந்த டாட்ஸ் கிளிக் பண்ணா ஷேர் ஸ்கிரீன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா, வருதா? இருக்கா? அந்த ஷேர் ஸ்கிரீன் கிளிக் பண்ணுங்க. ஆமா இருக்கு. ஓகே, அதை கிளிக் பண்ணுங்க ஒரு டைம் அந்த ஆப்ஷன். ஓகே, கிளிக் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா? ஓகே இருங்க, இப்ப பாருங்க, ஜஸ்ட் டெல் மீ வியூ ஆகுதுன்னு.
Your screen is not visible, Vivek. Okay, sir. Yes, sir. So I'm closing the file. Yes, yes. Sir, now, sir. No, now also it's not visible. Okay. No, you get out and get in. அப்போ சரியாகும். Okay, sir. Now I think it's presenting. Yeah. So now, sir. Now also the screen is, I mean, அந்த பாரதி இன்ஸ்டியூட்டுங்கிறதா வருது. But material is not. Okay, sir. Material press. Okay. அந்த ஃபைலை ப்ரெஸ் Okay, sir. பண்ணாதான். Okay, sir. I'll log out and immediately connect, sir. Again. Yes, sir. நீங்க இது பண்ணுங்க. Can guess. Now it is visible. Okay, sir. யாருக்காவது ஏதாவது கெஸ்ஸஸ் இருக்கா? ஏதாவது A to D ஆப்ஷன்ஸ் ஏதாவது? ஆப்ஷன் பி சொல்றாங்க. ஐ திங்க் கரெக்ட்னு நினைக்கிறேன். Yeah, B is correct. Yes, yes. Option B, 3/4 is the correct answer. Yes, very good. Okay. So நம்ம இதுலயே தான், that is numbers-லயே வந்து நம்ம we are continuing with a few more questions. So question 4 பாருங்க. டியா ஆன்சர் டியா.
Sir, answer is A, sir. A. Okay. A. Answer A. இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க எப்படி how to do it. Yes, okay. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த டிவிசிபிலிட்டி வச்சுதான் ரூல் வச்சுதான். அப்ப இங்க நீங்க வந்து மெயினா பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா டிவிசிபிலிட்டி நம்பரிங் என்ன கொடுத்திருக்காங்க. தட் இஸ் த மெயின் நம்பர் வந்து என்னது பாத்தீங்கன்னா 1056. 1056 is the main number given. They have given 23 as the divisibility number to be checked out. So what you have to do is you have to consider the divisibility number. So 23 அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா it is a prime number. Okay, so in mathematics we say prime number. So உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் prime number என்ன. So 23 is a prime number. So divisibility number is a prime number. அந்த மாதிரி இருந்தாக்கா பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா நீங்க you can think இதா இருக்கும். So நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஸ்கிரீன் விசிபிளா இருக்கா? Yes. Okay. So divisibility number வந்து உங்களுக்கு prime number இருந்துச்சு. If it is a prime number, consider the digits of that number. So 23 is the divisibility number given here. So when you add, say for example, you take option A. So add value of 2 to 1056 to the given number. So when you add, you will get 1058. So 1058 should be divisible, exactly divisible, either by 2 or by 3. So in the divisibility number 23, consider the digits, the individual digits in the number 23. So what you have to do is you have to actually find out the exact answer. You have to solve this by considering the options given. So you have to go from the options. So when you add 2, so if you want to check for yourself, if you say check options B, C and D, if you add 3 or if you add 18 or if you add 21, add பண்ணிட்டு அது 2 ஆலயோ 3 ஆலயோ divisible இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா it will not be divisible either by 2 or 3. Only when you add 2 to 1056, the number what you get will be divisible either by 2 or by 3, by one of the digits of that divisibility number. But 23. This is applicable only for prime number, huh? Yes, sir. Only for prime number. Okay. Only for Good information. Even I was not knowing about it. Okay, sir. Okay, very good. புரிஞ்சுதுங்களா பசங்களா? Are you able to understand? புரிஞ்சுதா? இது வந்து ரெண்டு விஷயங்களை கனெக்ட் பண்ணணும், அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. நீங்க மைக் ஓபன் பண்ணி பேசுங்க. அதுல என்ன உங்களுக்கு கஷ்டம்னு எனக்கு தெரியல. புரிஞ்சுது புரியல ஏதோ ஒன்று சொல்லுங்களேன். மைக் ஓப்பன் பண்ணி பேசினா தான் தெரியும். அவர் கேட்குறதுக்கு நீங்கள் சொன்னால் தான் தெரியும். ஏன்னா எதாவது ப்ராப்ளமா மைக் ஓப்பன் பண்ணுறதுல? எல்லாருமே நீங்கள் இந்த இதில் தான் போடுறீங்க, சேட்டில் தான் போடுறீங்க. வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் இன் ஓப்பனிங் த மைக்? இது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு கேட்குறேன். சரி, இந்த கிளாஸ் இன்ட்ராக்டிவாக இருந்தால் தான் அது உங்களுக்கு ரொம்ப என்ஜாயபுளாக இருக்கும். இந்த வெறும் சேட்டில் போடுறதெல்லாம் ஏன்னா அந்த பர்சன் ஹூ இஸ் ப்ரெசென்டிங் அவர் சேட் பார்க்க முடியாது. உங்கள் பார்க்க முடியுதா Vivek? No, sir, I have to minimize. File minimize. Minimize. He cannot see the chat. So you should understand, students, when somebody is taking an online class, when he is presenting, he cannot see your chat information. அதுக்கு வேறு ஏதோ டெக்னாலஜியெல்லாம் வேணும், அப்போ தான் சேட் பார்க்க முடியும். அதனால் when somebody asks ஸ்க்ரீன் விசிபிளாக இருக்குதா அப்படின்னா you should quickly open your mic and then talk. Okay, go to next question. Okay, sir. So பாருங்க, this is again நீங்க உங்களுடைய 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல இது பண்ணிருப்பீங்க, லேர்ன் பண்ணிருப்பீங்க. பிரைம் நம்பர்ங்கிற கான்செப்ட் அதை பேஸ் பண்ணிருக்கு ஒரு क्वेश्चन தான், சிம்பிள். இது 2 the answer, B. Yes sir, 2 is B. என்ன reason I will explain. See students, I don't know whether you all remember, even one is called neither prime nor prime. அது பிரைமும் இல்லை பிரைம் இல்லாமல் இல்லை. அதனால் 1 வந்து பிரைமாக சொல்ல முடியாது. 2 is the minimum smallest prime number and 2 is the only prime number, only even prime number which is even. அதுக்கப்புறம் 3, அதுக்கப்புறம் 5, அதுக்கப்புறம் 7, 11, 13, 17, 19 அப்படியே போகுது. ஸோ பிட்வீன் 1 and 50, there are 15 prime numbers and between 1 and 100 there are 25 prime numbers. இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அடிக்கடி கேட்குற கொஸ்டின்ஸ்.
ஒன்றுலேருந்து 50க்குள்ளே எத்தனை ப்ரைம் நம்பர் இருக்குன்னா 15 இருக்குது. 1லேருந்து 100க்குள்ளே 25 ப்ரைம் நம்பர் இருக்குது. த ஒன்லி ப்ரைம் நம்பர் விச் இஸ் ஈவன் இஸ் 2 அண்ட் 1 இஸ் நெய்தர் ப்ரைம் நார் ப்ரைம். ஓகே, then go to question number next question. Okay. இதுல என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன் சஜஷன் வாட் ஐ யூஸ், இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ்ல வந்து இப்போ கொஞ்சம் 4 டிஜிட் 5 டிஜிட் நம்பர்ஸ் வந்தா நீங்க அது ஒருவேளை டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும்னு நினைக்க வேண்டாம். அதுல ஒரு க்ளூ இருக்கும், அதை சால்வ் பண்றதுக்கான ஒரு க்ளூ, ஒரு சிம்பிள் க்ளூ இருக்கும். அந்த க்ளூ மட்டும் நீங்க இது பண்ணிட்டப்போ அதை மைண்ட்ல வச்சுட்டு அந்த மாதிரி பேட்டர்ன் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இப்படிதான் பண்ணணும். நீங்க நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணா போதும், ரிப்பீட்டடா ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்பீடு கிடைச்சிடும் பாத்தீங்கன்னா. ஸோ எல்லாமே சிம்பிளா தான் இருக்கும். there will be one clue, there will be a shortcut. ஒரு 30 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள நீங்க சால்வ் பண்ணணும். அதை இது பண்ண போதும். அதை ப்ராக்டிஸ் பண்றதா that is the main objective of our aptitude classes. ஸோ யாராவது வந்து ஒன் ஆஃப் யூ கேன் டெல் மீ, உங்களுக்கு ஆன்சர் தோன்றது மைக்ல சொல்லலாம். கேன் டெல் மீ. Okay, anybody who was thought of one of the options, you can open your mic and tell me. ஓகே, நான் இது பண்றேன் உங்களுக்கு. I'll just tell you the logic very quickly. அதாவது என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, அதாவது ஸ்கொயர் நேச்சுரல் நம்பரா இல்லாத நம்பர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. தட் இஸ் வாட் யூ ஹவ் டு ஐடென்டிஃபை ஹியர். அப்போ ஸ்கொயர் நம்பராக இருந்தால் ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ ஸ்கொயர் நேச்சுரல் நம்பரா இருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வேல்யூல வந்து யூனிட்ஸ் பிளேஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ரைட் சைடு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி வேல்யூஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, யூ வில் ஹேவ் 1, you will have 5, you will have 6. So option A பாத்தீங்கன்னாக்கா யூனிட்ஸ் பிளேஸ்ல, அதாவது ரைட்ல வந்து முதல் பிகின் ஆகிற டிஜிட் 6. ஸோ உங்களுக்கு வந்து 6 பாத்தீங்கன்னாக்கா இருக்கும். இப்போ நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க 6 into 6 ஒரு ஸ்மால் நம்பர் எடுத்துக்கோங்க. 6 வந்து நீங்க அதனுடைய 6 உடைய ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சு பாருங்க. ஸோ 6 into 6 will be 36 இல்லையா? அப்போ 36ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனிட்ஸ் பிளேஸ்ல, அதாவது ரைட் சைட்ல ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் என்னவா இருக்கு, 6 இருக்கு. ஸோ தேர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி, ஒரு வேல்யூ வந்து ஸ்கொயர் நம்பராக இருந்தா அந்த நம்பரோட யூனிட்ஸ் பிளேஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா 6 இருக்கலாம். ஆப்ஷன் B ல வந்து 5 இருக்கு, 5ம் இருக்கலாம். இப்போ 5 into 5 25 பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வரும் ஸ்மால் நம்பர். ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 1 வரும் பாத்தீங்கன்னா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 11 into 11 எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், the value will be 121. 1 to 1 வரும். அப்போ உங்களுக்கு யூனிட்ஸ் பிளேஸ்ல வந்து 1 வரும். ஆனா எந்த ஒரு ஸ்கொயர் நேச்சுரல் நம்பர் இருக்கும், சின்ன நம்பரா இருந்தாலும் சரி, இல்ல அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து 125 150 அதை விட அதிகமா நீங்க பார்த்தா கூட ஸ்கொயர் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அந்த வேல்யூல யூனிட்ஸ் பிளேஸ்ல ரைட் சைடுல ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை வந்து 2 வரவே வராது பாத்தீங்கன்னா. ஸோ 2 யூனிட்ஸ் பிளேஸ்ல இருந்த ஒரு நம்பருக்கு அது வந்து இட் cannot be a square natural number. It cannot be square value of a natural number பாத்தீங்கன்னா. ஸோ இந்த பேசிஸ்ல, இந்த அடிப்படையில வந்து யூ கேன் சே தட் டி வந்து இந்த கிவன் ஆப்ஷன்ஸ்ல வந்து இட் இஸ் நாட் அ ஸ்கொயர் நேச்சுரல் நம்பர்னு சொல்லலாம் பாத்தீங்கன்னா. ஓகே, இது புரிஞ்சு யாரோ ஒருத்தர் யூ கேன் டெல் மீ, கன்ஃபார்ம் டு மீ ஓவர் மைக். ஸோ இது இப்படி நீங்க வந்து இது பண்ணலாம். இந்த ப்ராப்ளமை நீங்க வந்து ஈஸியா சால்வ் பண்ணலாம், குயிக்கா சால்வ் பண்ணலாம். யாராவது யூ கேன் டெல் மீ இதை. இப்போ இந்த லாஜிக் இருக்குல்ல, இது வந்து உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சான்னு சொன்னீங்கன்னா, so I can just we can move on to the next question.
you can next questions. Question 7. Visible இருக்கா? Screen visible இருக்கா? You can just tell me. Okay, so fine, okay. So இது பாருங்க, just simple multiplication. நம்ம இது வந்து என்னன்னா பென் அண்ட் பேப்பர் எடுத்து பண்ணோம்னா, ஸோ நம்ம வந்து என்னது இது பண்ணோம், ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கறது நீங்க இங்க கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். About 30 seconds யோசிச்சு பாருங்க, என்ன தோணுது. யூ கேன் டெல் மீ, உங்களுக்கு தோன்றதை நீங்க சொல்லலாம். இங்க வந்து எவ்வளவு கரெக்டா நீங்க சொல்றீங்க, ஐடென்டிஃபை பண்றீங்க அப்படி நம்ம பாக்குறது இல்ல. இது வந்து ஜஸ்ட் உங்களை வந்து ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி தான். இந்த பேட்டர்ன் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் நீங்க வந்து பிராக்டிஸ் கொண்டு வரணும். ஸோ பிஃபோர் த எக்ஸாம் வந்து அந்த ஸ்பீட் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். தட் இஸ் தி ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் அவர் கிளாஸ், வேற ஒன்றும் இல்லை. பார்த்தீங்கன்னா okay, சொல்லட்டுமா? I'll tell you the answer. The answer is option A. Option A, 273,258. ஓகே, இதுல என்னன்னா, இதுல வந்து ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு நான் I just tell you a clue. இது வந்து எக்ஸாக்ட்டா நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியாது, பட் நம்ம வந்து ஒரு க்ளூ வச்சு பண்ணலாம். எப்படி க்ளூ மட்டும் நான் உங்களுக்கு குயிக்கா சொல்லிடுறேன். அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் மல்டிப்ளிகேஷன், இப்போ ரெண்டு வேல்யூஸோட மல்டிப்ளிகேஷன் கொடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். என்ன பண்ணிருங்க, 5358 கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இது வந்து ரவுண்ட் நம்பர் கிடையாது. நீங்க என்ன பண்ணிக்கோங்க, ரவுண்ட் திஸ் டு ஜீரோ ரவுண்டட் நம்பர் வேல்யூ. இப்போ இது வந்து 5358 5300 வச்சுக்கோங்க. 51 வந்து 50 வச்சுக்கோங்க. அப்படி வந்து ரவுண்ட் நம்பர்ஸ் வச்சு நீங்க கால்குலேட் பண்ணி பாருங்க. அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் அதை வச்சு என்ன பண்ணலாம், உங்களுக்கு வந்து அப்ராக்சிமேட்டா உங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். யூ வில் பி ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை. இங்க A to D ஆப்ஷன்ஸ், A to D வந்து எல்லாமே வந்து வேல்யூஸ் ரொம்ப கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க. உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூக்கு இன்னொரு வேல்யூக்கு ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இருக்காது. அதனால வந்து நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஓகே ஓகே ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இது பண்றேன். ஓகே, 8th கொஸ்டின் ரீட் பண்ணுங்க. இது வந்து டிவிசிபிலிட்டி வச்சு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள். உங்களுக்கு வந்து என்னன்னா ரொம்ப இன்னும் காம்ப்ளிகேட்டடான ப்ராப்ளம் மாதிரி இருக்கும், பட் ரொம்ப சிம்பிள் பாத்தீங்கன்னா.
ஒன்றும் இல்லை, நீங்க ஆப்ஷன்ஸ் A to D பாருங்க, அங்க டிவிசிபிலிட்டி நம்பர் 88 இருக்கு. இது மேட்ச் ஆகிற மாதிரி எந்த நம்பர் இருக்கு பாருங்க, பார்த்தாலே உங்களுக்கு இமீடியட்டா டக்குன்னு தெரிஞ்சிடும். பாத்தீங்கன்னா கிவன் வேல்யூவும் அந்த டிவிசிபிலிட்டி நம்பரும் மேட்ச் ஆகக்கூடிய, தட் இஸ் டிஜிட்ஸ். பாத்தீங்கன்னா டிஜிட்ஸ், இஃப் யூ லுக் அட் த டிஜிட்ஸ், நம்பர் மெயின் நம்பரோடதும் டிவிசிபிலிட்டி நம்பரோட டிஜிட் மேட்ச் ஆகக்கூடிய, பெர்ஃபெக்டா மேட்ச் ஆகக்கூடிய ஒரே நம்பர் தான் இருக்காங்க. பாத்தீங்கன்னா there's only one number there. divisibility number is 88. so divisibility numberல இருக்கக்கூடிய டிஜிட்ஸ் என்னது 8ங்கற ஒரு டிஜிட் வச்சு தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அந்த 88ங்கிறது. இங்க ஆப்ஷன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா 8ங்கற டிஜிட்டை மட்டும் வச்சு ஃபார்ம் ஆயிருக்கிற the number which is given என்னது பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல out of the 4 options ஒண்ணு மட்டும் பாத்தீங்கன்னா divisibility நம்பரோடைய அதே டிஜிட், ஒரே ஒரு டிஜிட் வச்சு தான் டிவிசிபிலிட்டி நம்பர், அதே டிஜிட் அந்த பர்டிகுலர் 8ங்கற டிஜிட்டை மட்டும் வச்சே வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு நம்பர் தான் இருக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல, வேல்யூ தான் இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா மற்றதுல 8 இருக்கு, 8 வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு டிஜிட்ல 2 டிஜிட்ல வந்து டிஜிட்ஸ் பிளேஸ்ல இருக்கு, பட் 8 மட்டும் வச்சு ஃபார்ம் ஆயிருக்கிற நம்பர் ஒண்ணு தான் இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் த ஆன்சர். பாத்தீங்கன்னா ஸோ அப்ப இந்த கிரைட்டீரியால நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா இந்த ஆன்சர் கரெக்டா இருக்கும், which will be the correct answer. ஸோ இதை நான் சொன்னதை இந்த க்ளூவை மைண்ட்ல வச்சு நீங்க யோசிச்சு பார்த்து நீங்க சொல்லலாம். யூ கேன் டெல் மீ ஓவர் த மைக். Okay, option D. Option D is the answer. Okay, correct answer. 8888. Because and the value 8888 அப்படிங்கிறது அந்த that number is formed only with one digit, that is 8. Divisibility number which is given in the question is also formed only with one particular digit, that is 88. Okay, so option D is the correct answer. Okay. So இப்போ நம்ம வந்து we are continuing with numbers தான். பட் அந்த நம்பர்ஸ்லேயே வந்து கொஞ்சம் இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகுது. இப்போ இவ்வளவு நேரம் நம்ம வந்து கால்குலேஷன்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இல்லையா, டிவிசிபிலிட்டி செக், மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன், இதுல வந்து அந்த மாதிரி இல்லாம பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஆட் மேன் அவுட் இன் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா. ஓகே, ஸோ இதுல என்ன அவங்க வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு ஒரு ஒன் லைன் கொடுத்துருக்காங்க. என்னன்னா ஒரு சீக்வன்ஸ், ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, அதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த சீரீஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ்ல வந்து ஒரு நம்பர் மட்டும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சீக்வன்ஸுக்கு மேட்ச் ஆகாத மாதிரி இருக்கும், மற்ற நம்பர்ஸ் எல்லாம் மேட்ச் ஆகும். ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் நம்பர் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மொத்த சீக்வன்ஸ்ல வந்து இட் வில் நாட் ஃபிட் இன்டு திஸ் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ். ஸோ ஃபார் நோயிங் விச் நம்பர் இஸ் தட், விச் இஸ் த ஆட் ஒன் அவுட், யூ ஹேவ் டு செக் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ கிவன் இன் த சீரீஸ். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கொஸ்டின் 9 பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆட் மேன் அவுட் எதுன்னு தெரியணும், ஆட் நம்பர் எது தெரியணும்னா நீங்க 3ல இருந்து அந்த பேட்டர்னை கரெக்டா ஜட்ஜ் பண்ணிட்டே வரணும். பாத்தீங்கன்னா 21 வரைக்கும். அப்போதான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டா உங்களுக்கு வந்து எந்த நம்பர் வந்து அந்த சீரீஸ்ல கரெக்டா அந்த பேட்டர்ன்ல வருது இல்ல, which doesn't match with the pattern from the first value to the last value அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு ஐடியா கிடைச்சிச்சா இப்போ எப்படி how to solve this அப்படிங்கிறது? so you can tell me over mic on பண்ணி நீங்க சொல்லலாம். so இந்த odd man out அப்படிங்கிறது இது எப்படி இந்த சால்வ் பண்ற மெத்தட் இருக்கு இல்லையா, இப்ப நான் சொன்னேன்ல ஒரு க்ளூ மாதிரி சொன்னேன்ல, இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிச்சா, ஒரு க்ளூ கிடைச்சிச்சா? யா, எஸ், ஒரு பேசிக் ஐடியா கிடைச்சா போதும். நீங்க क्वेश्चन பார்க்க நீங்க இது பண்ணிடுவீங்க, you will be able to solve, உங்களால பண்ண முடியும். பட் ஒரு பேசிக் க்ளூ கிடைச்சிச்சா, பேசிக் க்ளூ ஒரு ஐடியா கிடைச்சதா எப்படி வந்து இந்த क्वेश्चन சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி? எனக்கு வந்து உங்க சாட் வந்து மினிமைஸ் பண்ணி தான் பார்க்கணும். ஸோ யாரோ மைக்ல வந்து ஒருத்தர் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா we can move on பாத்தீங்கன்னா, so that we can save time. நான் மினிமைஸ் பண்ணி அகைன் இந்த கொஸ்டின் ஃபைல் ஓபன் பண்ண என்ன ஆயிடும், சிலப்போ ஸ்கிரீன் ஷேரிங் வந்து இதாயிடும், க்ளோஸ் ஆயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. ஸோ இஃப் யூ கேன் டெல் மீ ஓவர் த மைக், நம்ம அடுத்தது we can move on to the next. எஸ், ஒரு க்ளூ கிடைச்சிச்சா எப்படி how you can solve?
this pattern or this type of question அப்படின்னு சொல்லி? Yes. Okay, so number series வந்து கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? That is 3, 5, 11, 14, 17, 21 கொடுத்திருக்காங்க. So இதுல எது odd man outனு சொல்லி 4 ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அந்த 4 ஆப்ஷன்ஸ்மே பாத்தீங்கன்னா அந்த சீரீஸ்ல கொடுத்திருக்கிற நம்பரா தான் இருக்கும். அந்த சீரீஸ்ல இல்லாத நம்பரா இருக்காது. அந்த சீரீஸ்ல கொடுத்திருக்கிற ஏதோ ஒரு 4 நம்பர்ஸ் தான் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ் A to D கொடுத்திருப்பாங்க. ஓகே, இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணணும், அந்த பேட்டர்ன் வந்து நீங்க ஜட்ஜ் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் நம்பர்ல இருந்து நீங்க ஜட்ஜ் பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா. ஸோ இது பாருங்க, ட்ரை ஜட்ஜிங் த பேட்டர்ன். ஒரு 30 to 40 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள ட்ரை பண்ணி பாருங்க. என்ன தோணுதோ நீங்க சொல்லுங்க. யூ கேன் ஷேர் த ஆன்சர் டு மீ. ஸோ எந்த ஒரே ஒரு நம்பர் மட்டும் உங்களுக்கு இதாகிறது இல்லை அந்த பேட்டர்னுக்குள்ள கரெக்டா, தட் இஸ் மற்ற நம்பர்ஸ் ஒன்னு மட்டும் அங்க கரெக்டா வருது இல்ல. எந்த நம்பர் அது? ஆப்ஷன் சி. எஸ், வெரி குட், சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர், வெரி குட் வெரி குட். இது கொஞ்சம் டஃப், வெரி குட். ஸோ நீங்க இது பண்ணிருக்கீங்க, யூ ஐடென்டிஃபைட், வெரி குட். ஓகே ஃபைன். ஸோ இதே பேட்டர்ன் தான். இதே பேட்டர்ன்ல இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்கலாமா? இன்னும் கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ சேம் இதே மாதிரி இதே பேட்டர்ன்ல இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அதே பேட்டர்ன்ல இன்னொரு ஒன் மோர் கொஸ்டின். அதே மாதிரி ஒரு நம்பர் சீரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன் நம்பர் டஸ் நாட் மேட்ச் த பேட்டர்ன் ஆஃப் த சீரிஸ். அந்த மொத்த சீரிஸோடைய பேட்டர்னுக்கு மேட்ச் ஆகாத மாதிரி இருக்கும். அது எதுன்னு நீங்க பார்க்கணும். ட்ரை பண்ணீங்கன்னா போதும். இந்த பேட்டர்ன் நீங்க இப்போ கொஞ்சம் ஒரு ஸ்கூல்ல பண்ணியிருப்பீங்க 10th. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அது ஸ்கூல்ல வந்து நீங்க வேற மெத்தட்ல பண்ணிருப்பீங்க, உங்களை ஒர்க் அவுட் பண்ண வச்சிருப்பாங்க. ஓகே, தியரி எக்ஸாம், ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் எழுதிருப்பீங்க. இங்க வந்து யூ ஹேவ் டு டு இட் இன் யுவர் மைண்ட். பாத்தீங்கன்னா கெஸஸ், கொஞ்சம் கன்ஃபர்மேஷன், அந்த மாதிரி ரெண்டையும் வந்து ஒரு காம்பினேஷனா வந்து என்ன பண்ணணும், யூ ஷுட் மேக் யூஸ் ஆஃப் போத் தீஸ் ஸ்கில்ஸ் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் டி வந்து 343, அது கீழே உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் 27, ஆப்ஷன் பி இஸ் 100, option C is 125 and option D is 343. Okay, I'll give you a clue. All numbers in the series except one number. ஒரு நம்பர் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா கியூப் வேல்யூ கிடையாது. பாத்தீங்கன்னா மத்ததெல்லாம் கியூப் வேல்யூ. Yes, very good. Yes, because 100 is a square value. Okay, 10 square is 100. So இது ஸ்கொயர் வேல்யூ. மற்றது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் மற்ற நம்பர்ஸ் எல்லாமே இந்த சீரிஸ் all other numbers are cube numbers. Okay, very good, super. Okay, screen தெரியுதா? Are you able to view the screen? Yes sir. Okay, fine. Okay, next question போலாம். சேம் இதே தான், சேம் இதே பேட்டர்ன், தட் இஸ் ஆட் ஒன் அவுட். ஸோ இங்க வந்து உங்களுக்கு 6 நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரே ஒரு நம்பர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்டர்னுக்கு இணையாம ஒன் நம்பர் அலோன் டஸ் நாட் மேட்ச் த பேட்டர்ன். அது எதுன்னு நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். B இல்லையா? செகண்ட் ஒன் சொல்றீங்க கரெக்டா? am I right? 24 third one. B the C சொல்றீங்களா? ஆப்ஷன் C சொல்றீங்க. ஆமா. ஓகே, ஆப்ஷன் B is correct. செகண்ட் ஆப்ஷன் 427 is correct. ஓகே, எப்படி why 427 is correct அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு வந்து நான் will tell you எதனால அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நீங்க இந்த சீரிஸ் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க எப்படி பார்க்கணும், நீங்க வந்து செகண்ட் நம்பருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நம்பருக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. ஓகே, என்ன டிஃபரன்ஸ்னு பாருங்க பாத்தீங்கன்னா. ஓகே, ஸோ 462 மைனஸ் 396 பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க வந்து இது பண்ணலாம், இதை வந்து நீங்க மைண்ட்லேயே கால்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ 496
496 minus 462. I'm sorry, 462. So 462 minus 396. Pathina 66 varum pathina. Okay, you will get 66. The difference is 66. Ipo third number kum previous number kum panni paranga. That is 572 is the third number minus 462. பாத்தீங்கன்னா it is 110. Okay, so அப்போ first க்கும் second க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தாக்கா it is 462 minus 396, 66. The difference between the third and the second number, that is 572 minus 462 is equal to 110. Okay, இப்போ அதே மாதிரி நீங்க வந்து அடுத்தது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Okay, that is if you look at the difference between the fourth and the third number, pathina 427. Okay, 427 minus 572 அப்படினு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குது minus 145 கிடைக்குது. Okay, நாலாவது நம்பரையும் மூணாவது நம்பரையும் நீங்க வந்து டிஃபரன்ஸ் அதனுடைய சப்ட்ராக்ட் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா அதாவது 427யும் 572யும் 427ல இருந்து நம்ம 572 சப்ட்ராக்ட் பண்ணினா we get a negative value of minus 145. Okay, அப்ப அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா fourth பிளேஸ்ல அதாவது 427ங்கிற நம்பர் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல வந்து அதனுடைய ப்ரீவியஸ் நம்பர் 572 விட அதிகமான ஒரு நம்பரா தான் இருக்கணும். 572 விட கம்மியா இருக்கக்கூடாது பாத்தீங்கன்னா. ஸோ அந்த 427 வந்து என்ன இந்த பர்டிகுலர் பேட்டர்னோட என்ன ஆகுதுல இட் இஸ் நாட் மேட்சிங். இதான் திஸ் இஸ் த லாஜிக். புரியுதா? லாஜிக் புரிஞ்சா யூ கேன் ஜஸ்ட் கன்ஃபார்ம் டு மீ ஓவர் த மைக். ஓகே, 427 வந்து ப்ரீவியஸ் நம்பரோட அதிகமா இருக்கணும், 572 ஜாஸ்தி இருக்கணும், 572 லெஸ்ஸா இருக்கக்கூடாது பாத்தீங்கன்னா. இட் should not be less than 572. So that is why 427 is the odd number. அங்க it doesn't match the pattern of the series. புரிஞ்சா? லாஜிக் புரிஞ்சா? நீங்க இதுல போடலாம், சாட்ல போடலாம். you can just confirm to me in the chat. ஏன்னா இது கொஞ்சம் இது எப்படின்னாக்கா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இந்த கொஸ்டின் வந்து அவ்வளவு ஈஸி இல்ல. யா, ஓகே ஃபைன். இவங்க கிளாராங்கிற ஸ்டூடெண்ட் எஸ் சார் சொல்லிருக்காங்க. வெரி குட். ஓகே ஃபைன். ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். சேம் இதே மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நம்ம கண்டினியூ பண்றோம். கொஸ்டின் 12 பாருங்க. கொஸ்டின் 12 இஸ் ஈஸி. வேல்யூஸும் வந்து கொஞ்சம் சின்ன வேல்யூஸ் தான், உங்களால சொல்ல முடியும். பேட்டர்ன் ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். லெஃப்ட்ல இருந்து அதாவது நடு நம்பர்ல இருந்து பார்க்காதீங்க, இல்ல கடைசியில இருந்து பார்க்காதீங்க, அந்த மாதிரி பார்க்காதீங்க. இந்த பேட்டர்ன் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஆட் நம்பர் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்கன்னா ஸ்டார்ட் லுக்கிங் அட் த நம்பர் ஃப்ரம் த லெஃப்ட்ல இருந்து இருக்கக்கூடிய முதல் நம்பர் வந்து பார்க்க ஆரம்பிங்க. ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து பேட்டர்ன் தெரியும். யூ வில் பி ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை த பேட்டர்ன். ஃபர்ஸ்ட் 6 இல்லையா உங்களுக்கு? 6 வந்து 3 into 2, 3 மல்டிப்ளை பண்ணா 6 உங்களுக்கு. ஸோ 6 இஸ் அ மல்டிபிள் ஆஃப் 3. 9 எடுத்தீங்கன்னா 9ம் வந்து 3 ஓட ஒரு மல்டிபிள் தான் இல்லையா? 3 into 3 is 9. 15 வந்து உங்களுக்கு மல்டிபிள் ஆஃப் 3. Okay, then 3 7s are 21. 21 எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 21 is a multiple of 3. 24 பாத்தீங்கன்னா அது 3 ஆல டிவைட் ஆகும். அதாவது அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு இட் இஸ் a multiple of 3. ஏன்னா 3 into 8 வந்து நம்ம 24 சொல்லலாம். ஓகே, அப்ப இந்த வரிசையில வரும்போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 24 அடுத்த நம்பர் 3 into 9 தானே வரணும் பாத்தீங்கன்னா இல்லையா? So 3 into 9 27 தான் அந்த இடத்துல வரணும் பாத்தீங்கன்னா. 27 is the correct number. After 24, the next multiple of
of 3 is 3 into 9. That is 27. So 27 is the right number. So after 24, 27 should appear. So 28 in question la kuduthirukanga. So that is the wrong number. So 28 is the wrong number. So all other numbers are multiples of 3. Only 28 is not a multiple of 3. So 28 is the odd number. Okay. Purincha? Logic purincha? Okay, fine. Next. Question 13 paranga. ஓகே, இதுல வந்து க்ளூ கொடுக்குறேன். க்ளூ வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரைம் நம்பர், கான்செப்ட் ஆஃப் பிரைம் நம்பரை பேஸ் பண்ணி தான் யூ கேன் ஐடென்டிஃபை த ஆட் மேன் அவுட் இன் திஸ் சீரிஸ், நம்பர் சீரிஸ். ஸோ தட் இஸ் த க்ளூ ஃபார் யூ. So think of prime numbers, think of the condition for a prime number, have that in your mind, keeping that in mind in the series பாருங்க, number series பாருங்க, 41 ல இருந்து பாருங்க, ஒண்ணா பொறுமையா பாருங்க. You can try. ஏன்னா நீங்க you have just started to practice இல்லையா, அப்போ உங்களுக்கு இப்போ இந்த கட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 minutes எடுக்கும், மேபி 2 minutes கூட எடுக்கலாம் ஒரு கொஸ்டினை சால்வ் பண்றதுக்கு. நம்பர் தியரி ஆகட்டும், வேர்பல் எபிலிட்டி ஆகட்டும், 2 minutes எடுக்கலாம். கொஞ்சம் டைம் ஜாஸ்தி எடுத்தாலும் பரவாயில்ல. ஸ்பீடுங்கிறது வித் ப்ராக்டிஸ் ஸ்பீடு வந்து கெயின் ஆகிக்கும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ யூ கேன் டேக் டைம். இன்னும் ஒரு about 40 seconds எடுத்துக்கோங்க. திங்க் அண்ட் நான் க்ளூ அதான் சொல்லிட்டேன். ஸோ கான்செப்ட் இஸ் பிரைம் நம்பர். ஸோ பிரைம் நம்பர் கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி தான் இங்க நம்ம ஆட் மேன் அவுட் கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த இடத்துல. அப்படின்னா என்ன நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, ஒன் நம்பர் இஸ் நாட் அ பிரைம் நம்பர், மற்ற எல்லாம் பிரைம் நம்பர். எது பிரைம் நம்பர் இல்லையோ இந்த சீரீஸ்ல, தட் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின். ஸோ எது பிரைம் நம்பர் இல்லைன்னு பாருங்க. ஸோ பிரைம் நம்பர் இல்லை அப்படின்னா அந்த நம்பர், அந்த பர்டிகுலர் நம்பரும் ஒன்னும் போக வேற ஏதாவது ஒரு நம்பர் ஆல அது வந்து டிவிசிபிளா இருக்கும், எக்ஸாக்ட்லி டிவிசிபிளா இருக்கும். பாத்தீங்கன்னா I'll give you one more clue. இந்த மாதிரி வரும்போது அப்போ செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அப்ப இதுல வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை பாருங்க, லாஸ்ட் நம்பரை பாருங்க, அப்படி பாருங்க. I'll give you a simple shortcut clue. 41 பாருங்க, 81 பாருங்க, உங்களுக்கு ஆன்சர் அரைவ் பண்ணிடலாம். 41 யோசிச்சு பாருங்க. Think whether option D சொல்றீங்களா? D. Yes. Okay, fine. Super. Very good. Yes. D, 81. So 81 மட்டும் பாத்தீங்கன்னா it is not a prime number. Okay. ஏன்னா 81 வந்து உங்களுக்கு 81 is divisible by 3, 81 is divisible by 27. So 81ம் 1ம் தவிர மற்ற நம்பர்ஸால அது divisible. வேற சில நம்பர்ஸ் எல்லாம் indivisible. அதனால வந்து 81 prime number கிடையாது. So அது மற்றதெல்லாம் prime numbers. So that is the answer. இந்த மாதிரி வந்தா என்ன பண்ணிருங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து நிறைய நம்பர்ஸ் இருக்கு மைண்ட்ல திங்க் பண்றதுக்குன்னா, ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க, முதல் நம்பரையும் லாஸ்ட் நம்பரையும் செக் பண்ணி பாத்துருங்க பேஸ்ட் ஆன் த கான்செப்ட். ஓகே, அப்ப 7 நம்பர்ஸ் பாக்குறத விட 2 நம்பர் ஒரே டைம்ல கம்பேர் பண்ணி பாக்குறது ஈஸியா? அது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா? எஸ். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கீப்பிங் இன் மைண்ட் 7 நம்பர்ஸ் அட் அ டைம் அண்ட் ஒரு லாஜிக் வச்சு செக் பண்றதுக்கு பதிலா 2 நம்பர்ஸ் லெஸ் நம்பர்ஸ் வச்சு பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட ஒரு ஐடியா கிடைக்கும்ல, உங்களுக்கு ஷூரா ஆன்சர் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஓகே, ஃபைன். இந்த க்ளூ வந்து நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. நான் எதுக்கு சொல்றேன், இந்த பேட்டர்ன், தட் இஸ் ஆட் மேன் அவுட். ஓகே, நம்பர் சீரிஸ். ஓகே, ஸோ சேம் அதே தான், நம்ம அதே பேட்டர்ன் பாத்தீங்கன்னா, அதாவது ஒரே ஒரு நம்பர் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா only one number is a wrong number. ஒன்னு மட்டும், ஒரே ஒரு நம்பர் மட்டும் does not match the sequence of numbers. ஓகே,
ஓகே, இதுல நான் உங்களுக்கு க்ளூ சொல்லிடுறேன். இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா. சோஃபார் நீங்க பண்ணீங்க இல்லையா ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸ், அதுல இருந்து இல்லாம, அதாவது பிரைம் நம்பர் அந்த மாதிரி இல்லாம, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க வந்து ஒவ்வொரு நம்பரா நீங்க கம்பேர் பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா. கம்பேர் செகண்ட் நம்பர் வித் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர். ஃபர்ஸ்ட் நம்பருக்கும் செகண்ட் நம்பருக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. 605 is the second number, 582 is the first number. 605 யும் 582 யும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி பாருங்க. என்ன மைண்ட்லயே நீங்க சொல்லலாம், சப்ட்ராக்ட் பண்ணி என்ன வருதுன்னு சொல்லி. 605 minus 582 மைண்ட்ல யோசிச்சு பாருங்க. யூ கேன் டெல் மீ. யோசிச்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு மனசுல தோன்ற வேலையும் நீங்க சொல்லலாம். யூ கேன் டெல் மீ. இப்போ 605ல இருந்து 582 சப்ட்ராக்ட் பண்ணா உங்களுக்கு 23 வரும் பாத்தீங்கன்னா. 23. அப்போ 582 கூட 23 ஆட் பண்ணா உங்களுக்கு செகண்ட் நம்பர் கிடைக்குது. ஓகே, இப்போ செகண்ட் நம்பர்ல இருந்து தேர்ட் நம்பர் அவங்க எப்படி போயிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா, அப்படி அது உங்களுக்கு தெரியணும்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், நீங்க 588 மைனஸ் 605 பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா. அதாவது தேர்ட் நம்பர்ல இருந்து செகண்ட் நம்பர் இது பண்ணணும். அப்போ உங்களுக்கு வந்து அவங்க செகண்ட் நம்பர்ல இருந்து ஆட் பண்ணிருக்காங்களா இல்ல சப்ட்ராக்ட் மைனஸ் பண்ணிருக்காங்களா, வேல்யூ வந்து கம்மி பண்ணிருக்காங்களா இல்ல ஜாஸ்தி ஆட் பண்ணிருக்காங்களா, கூட்டியிருக்காங்களா கழிச்சிருக்காங்களான்னு உங்களுக்கு தெரியும் பாத்தீங்கன்னா. ஸோ நீங்க அப்படி பாத்தீங்கன்னா இப்போ 588க்கும், அதாவது மூணாவது நம்பர் 588க்கும் ரெண்டாவது நம்பர் 605க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு -17 கிடைக்கும் பாத்தீங்கன்னா. ஓகே, -17. ஓகே, அப்போ செகண்ட் நம்பர் கிடைக்கிறதுக்கு வந்து 23 ஆட் பண்ணிருக்காங்க, தேர்ட் நம்பர் கிடைக்கிறதுக்கு 17 லெஸ் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ இதே தான் பேட்டர்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், செக் பண்ணிக்கணும் இல்லையா நம்ம. அப்ப என்ன பண்ணணும், அடுத்தது ஆஃப்டர் 588 என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது 588ல இருந்து 611 எப்படி வந்திருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிருக்காங்க, 611 மைனஸ் 588 இஸ் 23. அப்போ 588 மூணாவது நம்பர் 588க்கு 23 ஆட் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஃபர்ஸ்ட் நம்பர்ல இருந்து 23 ஆட் பண்ணி செகண்ட் நம்பர் வந்திருக்கு, செகண்ட் நம்பர்ல இருந்து 17 லெஸ் பண்ணி மூணாவது நம்பர் வந்திருக்கு, நாலாவது நம்பர் என்ன பண்ணிருக்காங்க 23 ஆட் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ இதுக்கு அடுத்தது வந்து என்னவா இருக்கும் பேட்டர்ன் பாத்தீங்கன்னா, இப்போ அகைன் வந்து 611க்கு அப்புறம் 17 மைனஸ் பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா. 611ல இருந்து 17 சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா. அப்ப நம்ம 611ல இருந்து 17 சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா 634 வர வாய்ப்பு இல்லை. காரணம் 634 இஸ் a bigger number, 611ஓட பெரிய நம்பர். அப்போ 611ல இருந்து நீங்க 17 சப்ட்ராக்ட் பண்ணா 600 கம்மியா தான் ஒரு வேல்யூ வரும் பாத்தீங்கன்னா. 634 வர வாய்ப்பு இல்லை. அப்ப அது என்ன ஆகுது, இந்த பேட்டர்ன்ல வந்து நம்ம பாக்குற 582ல இருந்து அந்த பேட்டர்ன் பார்த்தோம் இல்லையா, கரெக்டா வந்து மேட்ச் ஆக மாட்டேங்குது. So 634 கரெக்டா மேட்ச் ஆகுது இல்ல. So that is the answer. Answer is 634. ஓகேவா? புரிஞ்சா? You can confirm in the chat. நான் சொன்ன லாஜிக் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம், எப்படி நம்ம வந்து ஆன்சர் அரைவ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது, சால்வ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது புரியுதா? ஒன்னா மைக்ல பண்ணுங்க, இல்லைன்னா சாட்ல பண்ணுங்க. ஓகே, ஐ அசியூம் தட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நான் இது பண்ணிக்கிறேன், அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். We'll move on to the next question. Okay, ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஸ்கிரீன் விசிபிளா இருக்கா? தெரியுதா? Can you see the screen? View the screen? Yes sir. Yeah, okay, fine. இதுவும் வந்து உங்களுக்கு க்ளூ நான் சொல்றேன், நீங்க வந்து அப்படியே பார்த்துட்டு வாங்க, டிஃபரன்ஸ் பார்த்துட்டு வாங்க. I'll give you the clue, initial clue சால்வ் பண்றதுக்கு சீக்கிரம் டக்குன்னு உங்களால கான்ஃபிடென்ட்டா இது பண்ண முடியாது பாத்தீங்கன்னா. டிஃபரன்ஸ் பார்த்துட்டு வாங்க. 2 minus 1 என்னது? What is 2 minus 1? சொல்லுங்க. 2 minus 1? 1. 1. 6 minus 2? 4.
15 minus 6. 11. 15 minus 6 is 9. 15 minus 6 is 9. Okay. அப்போ ரெண்டாவது முதல் நம்பருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் 1. மூணாவதுக்கும் ரெண்டாவதுக்கும் வித்தியாசம் என்னது 4. 15க்கும் 6க்கும் பாத்தீங்கன்னா வித்தியாசம் என்னது டிஃபரன்ஸ் 9. அப்போ நமக்கு 1 4 9 அந்த டிஃபரன்ஸ் வேல்யூஸ் எப்படி கிடைக்குது என்ன சீக்வன்ஸ்ல கிடைக்குது 1 4 9 இதுல ஒரு பேட்டர்ன் தெரியுதா உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா 1 4 9 ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் கரெக்ட் வெரி குட் ஓகே இப்போ இதே லாஜிக்ல பாருங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஒரு நம்பர் மட்டும் இந்த பேட்டர்ன் இந்த லாஜிக்கு மேட்ச் ஆகாம இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த சீரிஸ்ல அப்படியே பார்த்துட்டு வாங்க வெரி குட் சூப்பர் பி வெரி குட் சூப்பர் அவ்வளவுதான் அந்த க்ளூ மட்டும் புடிச்சிட்டீங்கன்னா போதும் சரியா 20 செகண்ட்ஸ்ல சால்வ் பண்ணிடலாம் 30 செகண்ட்ஸ்ல சால்வ் பண்ணலாம் உங்களால பண்ண எல்லாமே ஆல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் சால்வ் இந்த மாதிரி क्वेश्चंस in 30 seconds வெரி குட் 16th பாருங்க இதுவும் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தான் பாத்தீங்கன்னா க்ளூ என்னது அப்படின்னா செகண்ட் நம்பருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்பருக்கு டிஃபரன்ஸ் பார்த்துவாங்க அந்த டிஃபரன்ஸ் வேல்யூட பேட்டர்னை பார்த்துட்டே வாங்க உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் க்ளூ கிடைச்சிடும் 85 minus 105 பாருங்க அதுக்கப்புறம் 60 minus 85 பாருங்க 30 minus 60 பாருங்க இப்போ 85 minus 105 என்னது பாத்தீங்கன்னா அதாவது 105ல இருந்து லெஸ் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா எவ்வளவு லெஸ் பண்ணிருக்காங்க 85 வரதுக்கு பாத்தீங்கன்னா 105 க்கு 85 க்கு உள்ள டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு மைண்ட்ல யோசிச்சு பாருங்க 20 வெரி குட் 20 அப்போ 20 லெஸ் பண்ணிருக்காங்க செகண்ட் நம்பர்ல தேர்ட் நம்பர் போறதுக்கு எவ்வளவு லெஸ் பண்ணிருக்காங்க உங்களுக்கு வேல்யூ பார்த்தாலே தெரியுது கம்மி தான் அப்படின்னு தெரியுது எவ்வளவு லெஸ் பண்ணிருக்காங்க 85 ல இருந்து 60 ஆக்குறதுக்கு எவ்வளவு லெஸ் பண்ணிருக்காங்க சோ அதுக்கு நீங்க 85 minus 16 யோசிச்சு பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் ரவுண்ட் நம்பர்ஸ் தானே 25 வெரி குட் சோ 60 ல இருந்து இப்போ 30 எடுத்தது அரைவ் பண்றதுக்கு 30 வரதுக்கு எவ்வளவு லெஸ் பண்ணிருக்காங்க பிகாஸ் 60 விட 30 கம்மி சோ லெஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியுது பாத்தீங்கன்னா சோ 60 minus 30 எவ்வளவு கிடைக்கும் நமக்கு 30. Very good. Superb. Very good. So, after 105, 20 is deducted. 20 is subtracted. So, we get 85. From 85, we subtract 25. And from 60, we subtract 30. So, from 30, what should we subtract? 30 ல இருந்து என்ன எவ்வளவு நம்ம subtract பண்ணணும் அடுத்த நம்பர் கிடைக்கிறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு லெஸ் பண்ணணும் 20 லெஸ் பண்ணிருக்கோம் 25 லெஸ் பண்றோம் 30 லெஸ் பண்றோம் அடுத்து என்ன லெஸ் பண்ணோம் அப்போ பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு லெஸ் பண்ணோம் சோ 105 minus 85 20 லெஸ் பண்ணோம் 85 கிடைச்சது 85 ல இருந்து 25 லெஸ் பண்றோம் 60 கிடைக்குது 60 ல இருந்து 30 லெஸ் பண்றோம் நமக்கு 13 வேல்யூ கிடைக்குது அப்போ 30 ல இருந்து அடுத்து என்ன லெஸ் பண்ணோம் எவ்வளவு லெஸ் பண்ணோம் பாத்தீங்கன்னா 35 வெரி குட் சூப்பர் உங்களுக்கு தோணுனதை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நம்ம இங்க வந்து ஒரு எக்ஸாம் மாதிரியோ அந்த மாதிரி நம்ம இது பண்றது இல்ல ஓகே ஃபைன் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ கரெக்டோ தப்போ உங்க லாஜிக் சரியோ தப்போ என்ன தோணுதோ ஸ்பான்டேனியஸா ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஐ அம் ஹியர் டு ஹெல்ப் யூ அவுட் ஓகே ஈச் ஒன் ஆஃப் யூ சரியா சோ நம்ம 35 லெஸ் பண்ணோம் வெரி குட் அப்போ 30 ல இருந்து நம்ம 35 லெஸ் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு 30 minus 35 பண்ணா என்ன வாட் இஸ் தி வேல்யூ 30 minus 35 பண்ணா எக்ஸாக்ட்டா என்ன வரணும்னு கூட உங்களுக்கு தெரியணும்னு அவசியம் இல்ல 0 வருமா பாத்தீங்கன்னா 30 minus 35 பண்ணா 0 வருமா 35 minus 35 பண்ணா தானே 0 வரும் 30 ஆமா சோ 0 வர சான்ஸ் இல்ல வேற நம்பர் தானே அங்க வரணும் அப்ப அங்க 0 தப்பு தானே பாத்தீங்கன்னா ஆமா ராங் நம்பர் தானே சோ 16 வாட் இஸ் தி ஆன்சர் 16a 0 is the wrong value சரியா அப்போ இதுல வந்து நீங்க எக்ஸாக்ட்டா கால்குலேட் பண்ணணும்ல இப்போ நம்ம அந்த நம்பர் சீரிஸ் பார்த்ததுல இருந்து உங்களுக்கு நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கூல்ல எல்லாம் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் எழுதுனீங்க
அங்க வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும், எக்ஸாக்டா நீங்க என்ன ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கால்குலேட் பண்ணி யூ ஷுட் அரைவ் அட் த ஃபைனல் ஆன்சர். இங்க வந்து இந்த மாதிரி இந்த ஆப்டிடியூட், இதே வந்து நம்ம ஆப்டிடியூட் ஃபார்ம்ல நம்ம பண்ணும்போது நீங்க என்ன பண்றீங்க, தோராயமா தான் நீங்க என்ன பண்றீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டா கூட நீங்க ஆப்ஷன்ஸ் A to E மல்டிபிள் சாய்ஸ்ல ஒன்று நீங்க சூஸ் பண்ணிடலாம், கான்ஃபிடண்டா சூஸ் பண்ணிட்டு வரலாம் எக்ஸாம்ல. ஓகேவா? ஸோ நீங்க அந்த மைண்ட் செட்ல இருந்து நீங்க என்ன பண்ணணும், உங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் நீங்க கொஞ்சம் மாத்திக்கணும். ஸ்கூல்ல நான் வந்து நம்பர்ஸ் பண்ணினேன், நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எக்ஸாக்ட் வேல்யூ டெசிமல் வேல்யூக்கு நான் கால்குலேட் பண்ணேன். ஆனா இங்க வந்து நான் அது பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு நீங்க அந்த மாதிரி உங்க மைண்ட்ல நீங்க வந்து ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டு நீங்க இந்த கொஸ்டின்ஸ் அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். சரியா? 30 to 40 செகண்ட்ஸ் தான், 1 மினிட்குள்ள பண்ணிடுவீங்க. நீங்க எக்ஸாம் எழுதும் போது நீங்க 40 செகண்ட் 35 to 40 செகண்ட்ஸ்ல நீங்க எனி கொஸ்டின் நீங்க வந்து பண்ண முடியும். அது வெர்பல் ஆனாலும் சரி, இல்ல வந்து வேற எந்த டாபிக் ஆனாலும் சரி. ஸோ அந்த அளவுக்கு அந்த ஸ்பீடுக்கு நீங்க ட்ரெயின் ஆகி வரணும். அது வந்து உங்களுக்கு ரிப்பீட்டட் ப்ராக்டிஸ்ல தான் வரும். ஓகே, ஒரு வாரம் பண்ணி இன்னொரு வாரம் பண்ணாம விட்டாக்கா நமக்கு அந்த டச் போயிடும், ப்ராக்டிஸ் போயிடும். ஓகே ஓகே 17 பாருங்க. 17 இஸ் ஆல்சோ ஸ்மால் நம்பர்ஸ் தான். இதுவும் அதே மாதிரி தான், ப்ரீவியஸ் மாதிரி தான். அந்த இதுல தான் டிஃபரன்ஸ் பார்த்துட்டே வாங்க, அந்த பேட்டர்ன் பார்த்துட்டு வாங்க. 16, 5, 16, அதுக்கப்புறம் 6 வருது, எப்படி 6 வந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் 16 வருது, 6ல இருந்து எப்படி 16 வந்துச்சு, 16ல இருந்து எப்படி 7 வருது. ஸோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் மூணு டிஃபரன்ஸ் வேல்யூஸ் இது பண்ணாலே உங்களுக்கு பேட்டர்ன் தெரிஞ்சிடும். பாத்தீங்கன்னா நீங்க 16க்கும் 5க்கு பாருங்க, அப்புறம் 6க்கும் 16க்கும் பாருங்க, அப்புறம் 4வது நம்பர் 16. அப்ப அந்த 4வது நம்பருக்கும் ப்ரீவியஸ் நம்பருக்கும் பாருங்க, அந்த பேட்டர்ன் கிடைச்சு. இது கொஞ்சம் திங்க் பண்ணணும். இது அவ்வளவு ஈஸி இல்லை. இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி கொஸ்டின். பாத்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் யோசிக்கிறது. டக்குன்னு உங்களுக்கு 20 செகண்ட்ஸ்ல பண்ண முடியாது. ஒரு 1.5 2 மினிட்ஸ் ஆகும். எடுத்துக்கோங்க, 2 மினிட்ஸ் எடுத்து பண்ணுங்க. ஆப்ஷன் ஏ. வெரி குட். எஸ், சூப்பர். வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். ஓகே, தென் 18. 18 இஸ் an easy one. ஈஸி தான், டக்குன்னு சொல்லிடலாம். Hundred. 80. Very good. Very good. Yes. Okay. Super. Okay. 19 பாருங்க. நீங்க மோர் क्वेश्चंस பண்ண உங்களுக்கு ஸ்பீட் பிக்கப் ஆயிடும், ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆகும். உங்களுக்கு அது ரியலைஸ் ஆகுதா, உணர முடியுதா? பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनல வந்து அதனுடைய அந்த ஷார்ட்கட் வந்து நீங்க அரைவ் பண்றதுக்கு கரெக்டா மைண்ட்ல அதை கொண்டு வரதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு 2 மினிட்ஸ் ஆன மாதிரி இருக்கும். பண்ண பாருங்க, you are picking up and you are able to do questions, solve questions quicker and faster. சேம் இதுவும் வந்து உங்களுக்கு இதுதான், ஃபைண்டிங் தி ஆட் மேன் அவுட் தான். பாருங்க, இங்க கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கும். இங்க க்ளூ என்னன்னா, நீங்க வந்து 6 into 2 12, 12 into 4 48. ஸோ அப்போ உங்களுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணி அடுத்தடுத்த நம்பர் அவங்க அரைவ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ நீங்க டிஃபரன்ஸ் பார்க்க கூடாது. செகண்ட் நம்பருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நம்பருக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்ன சப்ட்ராக்ட் பண்ணி பார்க்க கூடாது. மல்டிப்ளை பண்ணி அவங்க அரைவ் பண்ணியிருக்காங்க. மல்டிப்ளை பண்ணி they have arrived at the next number. So 6 into 2 is 12, 12 into 4 is 48. இப்படி பாருங்க, இந்த பேட்டர்ன்ல பாருங்க. ஓகே, நான் வந்து க்ளூ வச்சிருக்கேன். நான் இது பண்ணட்டுமா? shall I show you the clue? நான் வந்து டைப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் the ஷார்ட்கட் க்ளூ. நான் ஓரலா சொல்றதை விட நான் உங்களுக்கு அதை இதாவே காமிக்கட்டுமா, ஃபைல்லே காமிக்கட்டுமா? நான் shall I show you? ஓகே சார். ஒரு நிமிஷம் பாருங்க. 19 வந்து சி. பாத்தீங்கன்னா 19C. அதுக்கு வந்து அதாவது க்ளூ ஒரு சிலதுக்கு நான் க்ளூ எடுத்திருக்கேன், ஒரு சிலதுக்கு நான்
க்ளூன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டேன். ஏன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு நீங்கள் அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் வித்தவுட் க்ளூ நான் க்ளூ சொல்லாமல் நீங்கள் சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறக்காக அந்த ரீசனுக்காக. ஆன்சர் வந்து சி தான் பார்த்தீங்கன்னா. ஆன்சர் சி. இப்போ நான் ஆன்சர் சொன்னதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா கிடைக்குதா? யோசிச்சு பாருங்க. இப்போ நான் ஆன்சர் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த ஆன்சர் நான் சொன்னதை வச்சு இது பண்ணி பாருங்க. So, இப்போ 6 into 2, 12. 12 into 4 is 48. Okay. So, உங்களுக்கு multiples of 2 உடைய வேல்யூஸ்ல தானே உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த நம்பர் மல்டிப்ளை ஆயிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க பேட்டர்னா கண்டினியூஸா. அப்போ 48ஓட என்ன மல்டிப்ளை பண்ணணும் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா? ஸோ செகண்ட் நம்பர் கிடைக்கிறதுக்கு 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம். அடுத்து தேர்ட் நம்பர் கிடைக்கிறதுக்கு 4ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம். இந்த வரிசையில் பார்க்கும்போது 48க்கு அடுத்த நம்பர் கிடைக்கிறதுக்கு எதில் மல்டிப்ளை பண்ணோம்? 2, 4க்கு அடுத்த ஈவன் நம்பர் என்னது பாத்தீங்கன்னா? 2, 4 ஈவன் நம்பர்ஸ்ல பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். The first even number is 2, the second even number is 4. அடுத்த ஈவன் நம்பர் என்னது? 4க்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா 2க்கு அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஈவன் நம்பர் 4, 4க்கு அடுத்தது 4க்கு அப்புறம் ஒரு நம்பர் விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த நம்பர் இல்லையா? 6 தானே அடுத்த ஈவன் நம்பர் இல்லையா? லாஜிக் புரியுதா? இந்த லாஜிக் புரியுதா? அதாவது 6 வந்து நீங்க 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 2 you get 2. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஈவன் நம்பர் எடுத்துக்கிறீங்க மல்டிப்ளை பண்றதுக்கு. நம்பர் சிஸ்டம் படி 2க்கு அடுத்த ஈவன் நம்பர் என்னது? 4. அப்போ அந்த 4 12ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா you get 48. இப்போ 4க்கு அடுத்த ஈவன் நம்பர் என்னது? நம்பர் சிஸ்டம்ல நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்ல நமக்கு 6 தானே. அப்போ அந்த 6 48ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது we get 288. நம்பர் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நம்பர் வந்து 288, 100 கிடையாது பாத்தீங்கன்னா. ஓகேவா? ஸோ அந்த 100ங்கிற அந்த வேல்யூ ராங் அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா. தட் இஸ் த ஆட் மேன். அது 100க்கு பதிலாக நமக்கு வந்து 288 வரணும் அந்த இடத்துல. ஓகேவா? புரியுதா? லாஜிக் புரியுதா? எஸ், லாஜிக் புரியுதா இப்ப நான் சொன்னது? எஸ், நீங்க சாட்ல போட்டா கூட போதும் பாத்தீங்கன்னா. நீங்க எல்லா அத்தனை கொஸ்டின்ஸ்க்கும் நீங்க இது பண்ணணும் இல்ல, மைக்ல சொல்லணும் இல்ல. சில கொஸ்டின்ஸ் மைக்ல சொல்லுங்க, சிலது வந்து நீங்க சாட்ல போடலாம். அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு என்ன, நம்மளுடைய நோக்கம் என்னன்னா டைம் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம மிச்சப்படுத்திக்கணும், அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்லை. சரியா? இதுல போட்டுருங்க, சாட்ல போட்டுருங்க. இப்ப நான் சொன்ன லாஜிக் வந்து இந்த ஈவன் நம்பர்ஸால ஒவ்வொரு ஈவன் நம்பரால நம்ம மல்டிபிள் பண்ணிட்டே வரோம் அடுத்தடுத்த நம்பர் அப்படிங்கிற அந்த லாஜிக் புரிஞ்சா உங்களுக்கு? ஓகே. இவங்க வாட் அபவுட் ஹெப்சி? அவங்களுக்கு புரிஞ்சா? இந்த லாஜிக் புரியுதா உங்களுக்கு? ஆர் இவங்க புரியுதா? ஓகே, ரைட், ஓகே, ஃபைன், வெரி குட். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்பர் பார்க்கலாம். ஸ்கிரீன் தெரியுதா உங்களுக்கு? வியூ ஆகுதா? எஸ் சார். ஓகே, क्वेश्चन 20 பாருங்க. 20 ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணிருங்க, டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. இல்லனா என்ன பண்ணுங்க, ப்ராடக்ட் பாருங்க. டிஃபரன்ஸ் வந்து கரெக்ட்டா அது ஒரு பேட்டர்ன் உங்களுக்கு அதுல கிடைக்கலனா பாருங்க. தென் செக் whether there is a product pattern. பாத்தீங்கன்னா முதல் ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ண வேண்டியது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ல என்ன பண்ணிருங்க, டிஃபரன்ஸ் பேட்டர்ன் பாத்துருங்க. அப்ப இப்போ 26க்கும் 10க்கும் டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. 26 - 10 என்னது? ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். எப்பவுமே அந்த மாதிரி அப்ரோச் வச்சுக்கோங்க. அதுல ஒரு டெஃபினட் பேட்டர்ன் கிடைக்கலனா நீங்க ப்ராடக்ட் பாருங்க, செக் பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போ 26 - 10 ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ டிஃபரன்ஸ்ல ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கா, ஸ்பெசிபிக் பேட்டர்ன் இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் 3 டிஃபரன்ஸ் வேல்யூஸ் பார்த்துடலாம். 26 - 10 ட்ரை பண்ணி பாருங்க, மைண்ட்ல கால்குலேட் பண்ணி பாருங்க. 26 - 10 16. வெரி குட், சூப்பர். 74 - 26 .
மைண்ட்ல மெல்ல போடுங்க, ஒன்றும் அவசரம் ஒன்றும் இல்லை. நீங்க உடனே 10 செகண்ட்ஸ்ல பண்ணணும்ல, இன்னைக்கு தானே ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. வித் ப்ராக்டிஸ் ஸ்பீடு வந்துடும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, ட்ரை பண்ணுங்க, முயற்சி பண்ணா போதும், வந்துடும், ஒன்றும் பிரச்சனை. $48 74 - 26 48 48 48. அப்போ முதல் டிஃபரன்ஸ் வேல்யூ வந்து 16 செகண்ட் டிஃபரன்ஸ் வேல்யூ வந்து 48. இந்த 16க்கும் 48க்கும் உங்களுக்கு ஒரு கனெக்ஷன் தெரியுதா? பாத்தீங்கன்னா ஒரு கனெக்ஷன் தெரியுதா? 16க்கும் 48க்கும் ஒரு இது இருக்கு. தட் இஸ் த க்ளூ. இங்கே வந்து நீங்க ஜட்ஜ் பண்ணிடலாம், அந்த பேட்டர்னை ஜட்ஜ் பண்ணிடலாம். 16க்கும் 48க்கும் ஒரு இணைப்பு இருக்கு பாத்தீங்கன்னா. 16 3ஆல மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? 16 3ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க மைண்ட்ல. into 3 போட்டு பாருங்க மைண்ட்ல. 48 கிடைக்கும். 16 3ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு 48 கிடைக்கும். அப்போ 26க்கும் 10க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து 16. அதுக்கு அடுத்த டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 74க்கும் 26க்கும் 48. அப்ப அந்த டிஃபரன்ஸ் வேல்யூ, ரெண்டாவது டிஃபரன்ஸ் வேல்யூ வந்து முதல் டிஃபரன்ஸ் வேல்யூ 3ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா கிடைக்குது. அப்போ 74க்கும் 218க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, டிஃபரன்ஸ் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 48 into 3 நம்ம பண்ணா என்ன வேல்யூ வருதோ அதுதான் வந்து 218க்கும் 74க்கும் டிஃபரன்ஸா இருக்கும். அப்ப நம்ம 218க்கும் 74க்கும் டிஃபரன்ஸ் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். 218 - 74 218 - 74 போட்டு பாருங்க. பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 144 வரும். 144 is the value. 218க்கும் 74க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். அப்போ ப்ரீவியஸ் டிஃபரன்ஸ் என்னது? 48. இந்த டிஃபரன்ஸ் என்னது? இப்போ 218 74க்கு 144. ஸோ 48 into 3 is 144. அப்போ ப்ரீவியஸ் டிஃபரன்ஸ் வேல்யூ இன்டூ 3 பண்ணா உங்களுக்கு 218ஓடும் 74ஓட டிஃபரன்ஸ் வேல்யூ கிடைக்கும் பாத்தீங்கன்னா. ஓகே, அப்போ நீங்க அடுத்தது அப்போ ஒரு பேட்டர்ன் தெரியுதா உங்களுக்கு? முதல் டிஃபரன்ஸ் 16, அதை மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா 3ஆல, அடுத்த டிஃபரன்ஸ் வேல்யூ 48. 48 3ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது we get 144. அப்ப இதுக்கு அடுத்த டிஃபரன்ஸ் வேல்யூ என்னவா இருக்கணும்? 144 into 3 இல்லையா? 144 into 3 அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா 432. ஓகே, the value is 432. அப்ப இப்ப எதுக்கும் 432 டிஃபரன்ஸ் இருக்கணும் பாத்தீங்கன்னா. 432ங்கிற அந்த டிஃபரன்ஸ் வேல்யூ இப்போ அந்த நம்பர் சீரிஸ்ல எந்த நம்பருக்கும் 432 டிஃபரன்ஸா இருக்கணும். 654 minus 218. 218 பண்ணி பாருங்க, வருதா பாருங்க. 432 வந்தா 654 கரெக்ட், இல்லனா தட் இஸ் த ராங் நம்பர் பாத்தீங்கன்னா. So 654 minus 218 போட்டு பாருங்க. 436 வருது. அப்போ ராங்கா? அந்த வேல்யூ ராங் இல்லையா? So 432 தான் வரணும். அப்போ 654க்கும் 218க்கும் உங்களுக்கு வந்து 432 தான் டிஃபரன்ஸ் வரணும் இல்லையா? அப்போ உங்களுக்கு வந்து 436 அதிகமா வருது பாத்தீங்கன்னா. ஓகே, அப்போ வந்து 654 is the wrong number. அப்போ 654 அங்க வரக்கூடாது பாத்தீங்கன்னா. ஓகே, சோ ஆட் நம்பர் 654. அப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து லெஃப்ட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பேட்டர்னை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாத நம்பர் என்னதுன்னா 654. ஓகே, தட் அப்போ அந்த பேட்டர்ன்ல வந்து உங்களுக்கு பெரும்பாலும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் லாஸ்ட் நம்பருக்கு முந்தின நம்பர் அங்க வந்து எரர் இருக்கிற மாதிரி கொடுக்கவே மாட்டாங்க. உங்களுக்கு இந்த 4th to 5th நம்பர், செகண்ட்ல இருந்து 5th நம்பருக்குள்ள தான் எரர் இருக்கும். புரியுதா? அங்கேயே வந்து உங்களுக்கு இது பண்ண, ஏன்னா லாஸ்ட் நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். லாஸ்ட் நம்பர்னா நமக்கு சால்வ் பண்றதுக்கு இட் will take about more than 2 minutes. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து 1 minute வந்து பாசிபிலிட்டி இருக்கிற மாதிரி தான் அவங்க கொடுப்பாங்க. ஏதோ ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்கும் 1 minute. சில கொஸ்டின், சில வேல்யூஸ் வந்து நம்பர் காம்பினேஷன்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஷார்ட்கட்ல நம்ம அரைவ் பண்ண முடியாது, அந்த மாதிரி கொடுக்க மாட்டோம். எக்ஸாம்பிள் அந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே, 21 பாருங்க. ஸோ 21 இது லாஸ்ட் கொஸ்டின். இப்போ 21 பார்த்துட்டு நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். இன்னைக்கு கிளாஸ் நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க.
இதுலயும் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது பாருங்க, டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. பாத்தீங்கன்னா அதுல ஏதாவது ஒரு பேட்டர்ன் தெரியுதா அப்படின்னு பாருங்க. இப்போ 190 and 166. ஸோ இது என்ன சீக்வன்ஸ்னா பேசிக்கா ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட் வரைக்கும் என்ன பேட்டர்ன்னாக்கா ப்ரீவியஸ் நம்பரோட கம்மியா தானே இருக்கு பாத்தீங்கன்னா. அப்போ நீங்க வந்து எவ்வளவு கம்மி பண்ணியிருக்காங்க, தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர்ல இருந்து எவ்வளவு லெஸ் பண்ணியிருக்காங்க டு அரைவ் அட் தி செகண்ட் நம்பர்னு பாருங்க. ஸோ 190 minus 166, what is the difference? Difference என்னது? ரவுண்ட் நம்பர்ஸ் தானே. can try calculating. 24. Very good. Then 166 க்கும் 145 க்கும் என்னது? 21. Then அப்போ 24 21. அப்ப அடுத்ததுக்கு நெக்ஸ்ட் அடுத்த இதுல வந்து என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கணும் பாத்தீங்கன்னா? டிஃபரன்ஸ் வேல்யூ என்னவா இருக்கணும்? ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஸ்கிரீன் வியூ ஆகுதா? ஸ்கிரீன் வியூ பண்ண முடியுதா? Visible, sir. Okay, fine. Okay, so 24 is the first முதல் difference. 21 is the next difference. So what should be the difference? The next difference value? 24, 21 அடுத்தது என்ன இருக்கணும்? So 24 ல இருந்து எப்படி நம்ம 21 வரும்? 3 numbers backward counting பண்றோம் இல்லையா? So 21 ல இருந்து backward counting பண்ணுங்க 3 numbers பாத்தீங்கன்னா. 21 ல இருந்து 3 நம்பர் பின்னாடி ரிவர்ஸ்ல கவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும் பாத்தீங்கன்னா? 21 ல இருந்து 3 மைனஸ் பண்ணி பாருங்க என்ன வரும் பாத்தீங்கன்னா? 24 ல இருந்து 3 மைனஸ் பண்ணா 21 வருது. 21 ல இருந்து 3 மைனஸ் பண்ணா 18 கரெக்ட். அப்போ 145 அடுத்து 128 கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ 145 க்கும் 128 க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 18 இருக்கணும். 145 minus 128 பாருங்க 18 வருதான்னு பாருங்க. With 1 or 2 questions, shall we close? Yes, sir. This is the last question. Okay. I'll close. Okay. Yes. So 145 minus 128. So when you subtract 128 from 145, what is the value you get? 17. Very good. So we don't get 18. இல்லையா? So அந்த இடத்துல வந்து 145 க்கும் 145 க்கு அடுத்த நம்பருக்கும் what should be படி இந்த நம்பர் சீரிஸோட பேட்டர்ன் படி இப்போ நம்ம பார்த்தபடி இட் ஷுட் பி 18. அப்போ 127 தான் அங்க வரணும். 127 வந்தாதான் கரெக்ட் நம்பர். பட் 128 கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஸோ 128 இஸ் ராங் நம்பர். ஓகே, ஸோ இந்த நம்பர் சீரிஸோட பேட்டர்னுக்கு அது மேட்ச் ஆகிறது இல்லை பாத்தீங்கன்னா. ஓகே, புரிஞ்சா? எஸ், அந்த புரிஞ்சுதா? You understood? Okay. So keep practicing. முக்கியமா வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன், நான் இப்போ நம்ம இந்த கிளாஸஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இது பண்ணதுல இருந்தே நான் ஆஃப்டர் எவ்ரி கிளாஸ் சண்டே கிளாஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், வெனஸ்டேயோ தேர்ஸ்டேல டியூஸ்டே டு தேர்ஸ்டே குள்ள இந்த 3 daysக்குள்ள நான் உங்களுக்கு கிளாஸ்ல நம்ம சண்டே என்ன பார்த்தோமோ அந்த பேட்டர்ன் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஒரு 2-3 நான் வாட்ஸ்அப்ல போஸ்ட் பண்ணுவேன். ஸோ கீப் ப்ராக்டிசிங். ஓகே, ஸோ தட் நீங்க அடுத்த சண்டே கிளாஸ் வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு 3-4 கொஸ்டினாவது ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கிளாஸ்ல வந்து என்னன்னா we can look at more questions. அப்போ உங்களுக்கும் வந்து அந்த ஸ்பீட் இருக்கு இல்லையா? அதாவது நான் சொன்னேன்ல 30 secondsக்குள்ள you should confidently identify the correct answer. அந்த ஸ்பீடுக்கு வந்துடுவீங்க. ஓகேவா? Sir, please add me in WhatsApp group, sir. What is your number? 91 ஒரு நிமிஷம். 91 76 76 79 79 53 53 04. 04. Okay, what's your name? Priya. Okay, I'll add it. Okay, sir. Okay. Thank you. Okay. Yes, sir. So thank you students. We'll meet next week. Okay.